हक सच समाज ते सियासत, धर्म करम फर्ज ही इबादत। यह है तुहाडी आवाज दी ताकत। पंजाबी रेडियो यूएसए। पंजाबी रेडियो यूएसए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख की जिंदगी दे दो पक्ष ने। एक पक्ष है मैं कुछ खावा पीवा हंडावा साह लवा दुनिया विच तुरिया फिरा, एक एदा नाम जीवन है। पर उन्हां लोकां दा जीवन है जिहड़े निरा सरीरक तल ते जिउंदे ने, नहीं कोई सूझ-बूझ, नहीं कोई ज्ञान। कुछ कमा लेना, कुछ इकट्ठा करके रख लेना, कुछ जोड़ लेना, इतिहासक इहदा नाम जिंदगी रख लिया। जदों आपां गुरु चरणां विच आउंदे हां, साहिब कोलों पुछदे हैं तो मेरे मालिक आखदे ने, कहंदे इहदा नाम जिंदगी नहीं है। जे तू मैनू पुछे जीवन की है, तो असल विच जीवन है जिउणा। असल विच जीवन है रब्बी याद विच जिउणा। ਜਿਹੜੇ लोग रब्बी याद विच जिउंदे ने, मेरिया नज़रां विच उहिओ जिउंदे ने। जीवत पेखे जिन्हें हर हर ध्याया, साध संगत ने दर्शन पाया। उन्होंने साध संगत विच आके साध संग ने दर्शन पाया। इसलिए मेरे हजूर ने बड़ी कृपा की। कहने लगे जे कल जीवन दी करना चाहना है ना, मेरिया नज़रां विच वो लोग जिउंदे ने जिन्हां ने मालिक की इबादत नाल अपनी जिंदगी का रिश्ता जोड़िया होया। आखां जीवां मैं मर जाऊं, नानक नाम मिले तां जीवां, तन मन थी बहरिया। असल जीवन वो है। साहिब का एक अमोलक वचन मेरा ख्याल है तुसीं बहुत बारी पढ़दे सुनदे हो। हजूर आखते ने, अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। किसी मनुख दे कोल सुंदरता बहुत होवे, उन्होंने दुनियावी तौर पर उच्ची जात विच पैदा होने का भी मान मिलिया होवे, सियाणा भी होवे, चंगा ब्रह्म बेटा होवे, ज्ञानी होवे, पर मेरे साहिब आखते ने, कहंदे सजना वो धनवान भी होवे, पर जे उहदे हिरदे विच रब्बी याद नहीं ना, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जो मालिक के चरणों विच नहीं जुड़िया तो मेरी नजरों च मरिया होया ही है। एक गुरवाक वल फिर ख्याल करियो। बड़ा प्यारा बचन है साहिब की बाणी का। हजूर आखते ने, कहंदे मैं दुनिया विच वो लोग वेखे नहीं जिन्हां दा दियों नूं तां जीवन बड़ा बड़ा लम्मा जीवे, पर जो मैनू पुछ के देखो तो सप की जिंदगी जीवे ने। बेसिमरन जो जीवन बनना, सर्प जैसे अरजारी, नभ खंडन को राज कमावे, अंत चले गुहारी। उन्होंने कोई जीवन नहीं है। जेडे मालिक के चरणों तो विछड़ गए, साईं के चरणों तो विछड़ गए, दाते के दर तो विछड़ गए। एक जीवन सानू वो चाहिए जिहड़ा रब्बी याद विच जिउण वाला होवे। एक बचन कह के मैं गां गल तोड़नी है। कबीर साहिब का बचन है, कबीर जै घर साध ना सेवीए, जिथे कदे गुरु की गल नहीं होती, हर की सेवा ना है ते कर मरहट सारखे, भूत बसे तिन माहे। उन्हां विच बसण वाले लोग
सच दे जिउंदे नहीं। मैनूं तो प्रतीत हुंदा भूत का मतलब हुंदा बीत चुके समय का बंदा। भूत का मतलब कोई डरावनी गल नहीं है। भूत उहनूं असीं कहने जिहड़ा बीत चुका समा होवे, जिहड़ा गुजर चुका समा होवे, जिहड़ा गुजर चुका प्राणी उहनूं असीं भूतकाल विच गुजरिया कहंदे। भूत कोई डरावनी चीज़ नहीं है। वो मरे हुए लोग ने जिहड़े रब की इबादत तो, जिहड़े रब्बी याद तो टुट जाते हैं। जिहड़े लोग भावें शरीरक तौर पर ना भी जिउंदे रहण पर रब्बी याद विच जीउगे, मनुखता की कर्म ऐसे कर गए, धर्म की खातर अपना आपा वार गए, वो सदैव जिउंदे ने। वो कदे जिंदगी दे विच मरदे नहीं, उन्हां दी कदे मौत नहीं आउंदी। जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर्षो लैन मिलाए। अज जिन्हां गल्लां नाल अपने अध्ययन संबंधित ने, उन्हां विचों दास ने 3 दिन पिछले दे बंगला साहिब हाज़री भरदिआं सिख कौम की दुख भरी दास्तां तुहाडे नाल साझी कीती सी। उहदे विचों अज लई निक्का जिहा इशारा दे के मैं अगलेरे पंध वल तुरना है। वो इशारा सिर्फ इतना ही देना चाहना है, जब तो सिख कौम पैदा हुई है कि कुछ लोगों दी नज़रां विच लड़कण लग पई। किन्नी बारी इहदे नाल बेइंसाफी हुई। मैं बहुते पिछोकड़ की गल नहीं सी कीती, पर आपां जद तो आजादी की गल कीती है उदों तो लेके अज तक साडे नाल किन्ने वितकरे होए। वक्ती राजनीतिक लोग किवें किवें सिख कौम नाल वादे करके ते अपने वादियां तो मनुक्कर हुंदी रही। असीं सब तो वधीक कुर्बानियां दे के ते आजादी मुल खरीदी, पर सानू अपनी ही आजादी का आप निग मानण का मौका नहीं मिलिया। सानू अपनी ही आजादी दे के गए हुए देश विचों साडे नाल बिहार जिहड़ा वो बगानियां वाला किया गया। ये पिछले दे दिनां च तुहाडे नाल सांझ पाई सी। उस तो अगे ये बार बार इन्हां ने उपराले कीते, पर हर बारी सानू दुरकार के रख दिता। जदों वक्त आया, अज गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा वो 1973 तक की गल उत्थे बंगला साहिब सांझी कीती सी। 1973 तो बाद की गल अज दे दिनां च जां बाकी जिहड़े रहिंदे दिन ने उन्हां च दरबार साहिब दा समुच्चा साका किवें निबड़िया। एक मैं बेनती करनी चाहुंदा, पहलों मेरा कोई मकसद नहीं किसी दिल नूं दुखाउणा, मेरा कोई मकसद नहीं किसी के दिल नूं दुखाउणा। जे मेरा गुरु 4 दरवाजे खोल सकदा सारियां लई तां मैं कौन है बंद करन वाला। अज भी कोई वितकरा नहीं, अज भी मुबारक उन्होंने, वो अज भी आ सकते हैं। अज भी असीं किसी नाल कोई बुरा व्यवहार नहीं करते। मैं कि निक्का जिहा दृष्टांत देण लगा, अचानक चेते आ गया। जदों 1984 दे विच दिल्ली च कतलेआम होया, ये दंगे नहीं सन, कतलेआम सी, उहदे तक आपां बाद विच पहुंचांगे। जदों कतलेआम होया उदों कुछ सिख ट्रकां दे ट्रक भर के उत्थे खाना प्रशादा पानी वरताउण गए। वो जदों प्रशादा पानी वरता रहे सन, 1-2-4 सिखां ने बड़ा रौला पाया। वो कहंदे भरियो इन्हां नूं प्रशादा ना दिओ, जिहड़े अगली लाइन च लगे ने इन्हां नूं प्रशादा ना दिओ, इन्हां नूं पैकेट ना दिओ खाने वाले। वो पुछण लगे वरताउण वाले क्यों? कहंदे ओह ने पापी जिन्हां ने साडे घर साड़े, ओह ने पापी जिन्हां साडे बच्चे धरती नाल पटका पटका के मारे, ओह ने जिन्हां ने साडे घरां नूं अग लाई, ओह ने जिन्हां ने साडे घरां नूं कोह के साडे बच्चिआं नूं शहीद कीता ते इन्हां नूं प्रशादा पानी नहीं देना। उदों भी गुरु के सिख ने एक गल कही सी, और कहण लगे मान करो सानू उजाड़न वाले अज साडे कोल ही मंगण आए ने, असीं खाली नहीं भेजणे, इन्हां नूं भी दे दिओ लंगर। कहण लगे कोई गल नहीं, जिउंदे रहण। मैं बेनती करना चाहुंदा, असीं किसी नूं कोई वितकरा नहीं करदे। विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना मैं किसी हिंदुओं के खिलाफ बोलदा है, ना मैं किसी होर बंदे के खिलाफ बोलदा है, पर मैं अपनी कौम की दास्तां भी लुको के नहीं रखनी चाहुंदा। मैं अपनी कौम की दास्तां भी तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा। साडे नाल होया किवें, असीं किवें अज इत्थे तक पहुंचे।
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ 1783 ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਸ਼ੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਘੁੰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 1928-29 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। 1978 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿਉ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਇਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸੇਵਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿਉ ਬੈਠਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿਉ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਇਹ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜੇ, ਆਪ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜੇ। 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਗਲੇ ਸੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੋਬੇ, ਦਾਤ ਅਨੋਖੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮਿਟਾ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਈ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
कई कुछ गल हुई जिहदे विचों एक इतराज संत करतार सिंह जी पिंडरां वालियां ने कीता। अगे गल तो यह अवतार बाणी जे 40 पन्ने उत्ते लिखिया होया है, तुहानूं किते वक्त मिले जरूर पढ़िओ जी। बाकी गल्लां किन्नियां भटकाट वालियां सन वो नहीं अजे मैं तुहाडे नाल साझीआं करनीआं। इस पक्ष नूं उस तो बाद अवतार सिंह तो बाद उन्हां दी गद्दी ते बैठा गुरबचन सिंह उहदा पुत्र सी। गुरबचन सिंह ने इंतहा कर दी। उन्हें बहुत कौड़े शब्द गुरसिੱਖੀ दे बारे में बोलने शुरू कर दिते और इथों तक कह दिता, इथों तक कर दिता उन्हें अपनी घरवाली नूं एक कंडे विच बिठा के और सिक्कियां दे बराबर तोल के, सानू कोई इतराज नहीं, मैं नाल दी नाल स्पष्ट करी जावां, तुसीं अपणियां घरवालियां नूं सिक्कियां नाल तोलो, जादे नाल मर्जी तोलो, सानू की इतराज है। पर इतराज उदों पैदा होया जदों उत्ते गुरबाणी दी पंक्ति लिखी गई, आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुराया। सिखां इतराज कीता, भलिया तेरी वखरी शाखा है, साडी वखरी शाखा है, जदों असीं तां कोई माड़ा चंगा नहीं कहिंदे ते तैनूं कोई हक नहीं है गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र बाणी नूं तूं एक मनुखी दे खातर इस तरह दा वरतों विच लिया सके, सानू इस गल ते इतराज है। इहने सच तां की समझना सी, सिੱਖੀ दे खिलाफ हो गया। यह लड़ी मैं इत्थे छड्डण लगा, एक दूजा पक्ष तुहाडे नाल साझा करन लगा। बहुत तवज्जो देने उन्हां दिनां दे विच ही 15 अगस्त 1977 नूं संत बाबा करतार सिंह जी एक सड़क हादसे के दरमियान चढ़ाई कर गए। अगला टकसाल का मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले वो बन के आए। हुण अणखी जोधे सन, अमृत छकिया सी, सिੱਖੀ दी पहल सी, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया होया सी, और बाणी पढ़ी हुई सी, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता कुछ खाए। इन्हां ने आउंदिया सार सिੱਖੀ दी लहर नूं तेज कर दिता। अमृत छकाउणा, गुरमत का प्रचार करना, लिटरेचर वंडना, थां थां ते दीवान लाने, सिੱਖੀ दे अंदर एक लहर पैदा ऐसी हुई जदों सब तो वध आबादी सिखां दी पंजाब दे विच अमृतधारी मन्नी जा सकदी। इतिहास का एक सुनहरी पक्ष है। वक्त गुजरिया, उस तो बाद हुण जिहड़ी मैं गल करनी चाहुंदा, बूटा सिंह ने, माफ करना गुरबचन सिंह ने एक नवी पिरत पा दी। नवी पिरत यह पाई, अज तक निरंकारी समागम होर थावां ते हुंदे सन, पर जिहड़ी अमृतसर साहिब की पवित्र धरती है, यह गुरुआं की खरीदी हुई धरती है, यह साडी अपनी खरीदी हुई जमीन है। खैर जो कुछ भी होया, उन्होंने 1978 का समागम अमृतसर साहिब दे विच करना प्रमाण किया। और अमृतसर साहिब दे विच भी सानू कोई इतराज नहीं सी, कर लेंदे तां भी की होया, किन्ने मंदिर ने अमृतसर दे विच, असीं कोई किसी दा इतराज थोड़ा कर ले, कोई गल नहीं। पर इतराज उदों होया जदों 1978 दे विच समागम निरंकारी लहर का अमृतसर दे विच रखिया गया। अमृतसर दे विच रख के, और हैरानी की गल वो भी विसाखी वाले दिन रखिया गया, जिस दिन सिखां दा भी इकट्ठ हुंदा है। यह खालसे का जन्म दिवस है, यह खालसे का प्रगट दिवस है, इस दिन रखिया गया। और इहदे नाल ही साडी बुक्कड़ विच बैठ के साडी दाढ़ी नूं हथ पाया गया। गुरबचन सिंह ने इन्ने गंदे शब्द, कपड़े शब्द बोले, जदों अपने आप नूं पालकी विच बिठा के उन्हें इत्थे नगर दे विच अपना फेरी भी फेरी। मैं उन्हें नगर कीर्तन या जुलूस नहीं कह सकता, ये बड़े पवित्र शब्द ने, ते उन्हें इस तरह फेरी फेरी सिखां इतराज किया। जदों माड़े वचन बोले उदों गुरु के सिखां ने अमृतसर साहिब दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते बैठ के कुछ गुरु के सिखां ने विचारा कीतियां भी देखो सानू पहला गुरु ने काम सिखाया, असीं विचार करनी है, साडे कोल हथियार पहला नहीं। याद रखो, जे मैं एक बारी बेनती कर दी, अज मैं यो कुछ दिखाना चाहना भी सिख ने हथियार चुके क्यों, खाड़कू बाद लहर पैदा क्यों हुई, एक गल मैं स्पष्ट करनी चाहना, जी बेनती करा बहुत बड़े के समझो ने। वक्त आया संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले ते नाल उन्हां दे
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਨੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਜਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਨਰਨਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਆਪ ਪੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਹਿਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 13 ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਦੋਂ 13 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ 13 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 1975 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਦਰਦੀ ਭੱਜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਣ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਸਵਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 62 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਚ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾ ਨਿਬੜਿਆ ਉਦੋਂ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਉਦੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੀਆਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। उन्नीस सौ 80 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। 1981 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਨ। ਵਕਤ ਆਇਆ 1981 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ, ਹਰਦੁਆਰ ਨੂੰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਊੜੀ ਐਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜेंगे, ਜੂੜੀ ਜੂੜਾ ਕਾਟ ਧਰेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੂੜੀ ਜੂੜਾ ਕਾਟ ਧਰेंगे। ऊड़ी ईड़ी नहीं पढ़ेंगे, जूड़ी जूड़ा काट करेंगे, सिगरेट बीड़ी पिएंगे, शान से जिएंगे, कच कड़ा कृपान इनको भेजो पाकिस्तान। तीन नारे उदो बड़े प्रमुख तौर पर लाए गए। मैं निका जिहा दस्तान देन लगा, बंगला साहब गल कीती सी, 1965 की जंग सिखां ने बहुती हिस्से नाल जित के ते इन्हां दी झोली विच जित पाई
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 1965 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੋਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।